अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला बैनुल हरमैन अपने प्रोग्राम ये करबला है के साथ आपका जाना पहचाना ख़तीब अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद जावेदुल हसन रिज़वी अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जिस तरीके से आप जानते ही हैं, आज के दिन 7 सफ़रुल हुज़्न 1444 हिजरी है और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। आप सबकी खिदमत में भी ताज़ियत पेश करता हूँ। आइए मौला की बारगाह में ताज़ियत व तस्लियत पेश करने के लिए करबला मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए। सीने पर हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसिय्यीन अली इब्ने अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यिदाति निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन वअला अली इब्निल हुसैन वअला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबुल फ़ज़्लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ातिलिल मुशरिकीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वाले अमीरिल मुमिनीन वल हसनी वल हुसैन
السلام علیکا یا قطیع الکفین السلام علیکا یا قمر بنی ہاشم السلام علیکا یا باب الحوائج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 7 صفر الحزن 1444 ہجری ہے اور 4 ستمبر 2022 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 948 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ ذاکر اہل بیت علیہ السلام سید منتظر حسین عابدی صاحب، لکھنؤ، متعلم ہیں جامعہ ناظمیہ لکھنؤ انڈیا سے، اور شاعر اہل بیت علیہ السلام نوحہ و منقبت و سوز و سلام خاں سید منصب علی جعفری صاحب، تارا گڑھ اجمیر شریف راجستھان انڈیا سے، اور نوحہ خاں جناب مجاہد حسین جعفری صاحب کروڑ لالی سان لیا پنجاب پاکستان سے۔ خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر ذکر اہل بیت علیہ السلام کی عطا اور اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، نعمت بہت ہی بڑی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے ربط اور ان کا ذکر کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام سید منتظر حسین عابدی صاحب، لکھنؤ، متعلم جامعہ ناظمیہ لکھنؤ انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، یا علی مدد طوفیٰ علیہ السلام۔ کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، اور جس روایت کو قوی مانا جاتا ہے عراق میں شہادت امام حسین مجتبیٰ علیہ السلام کا آج دن ہے، چاہوں گا عرض عقیدت مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے، مومنین کے قلوب کو منورتر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو میں قبل اپنے کلام سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھ حقیر کو اس دعوت نامے کی سعادت میں شامل کرا اور مجھے شامل کرا۔ سلامت رہے۔ بس میں ایک مطلب کچھ شعر اسی سرزمین کربلا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمام جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سب مومنوں کی خدمت میں مطلب ملاحظہ فرمائے۔ بسم اللہ۔ تاج فلک ہے کعبے کا قبلہ ہے کربلا۔ واہ 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 واہ۔ تاج فلک ہے کعبے کا قبلہ ہے کربلا، توحید کی بقا کا ٹھکانہ ہے کربلا۔ واہ واہ۔ توحید کی بقا کا ٹھکانہ ہے کربلا، اور جنت کا رشک زینت کعبہ بنائیں گے۔ واہ واہ۔ جنت کا رشک زینت کعبہ بنائیں گے، تجھ سے علی کے لال کا وعدہ ہے کربلا۔ واہ 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 واہ۔ تجھ سے علی کے لال کا وعدہ ہے کربلا، قسمت سے اپنی فخر کرے کیوں نہ یہ مقام۔ واہ واہ۔ قسمت پہ اپنی فخر کرے کیوں نہ یہ مقام، صحرا تھا اس کو شہ نے بنایا ہے کربلا۔ واہ 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 واہ۔ صحرا تھا اس کو شہ نے بنایا ہے کربلا۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ خاک شفا اسی لیے تیری زمیں بنی۔ واہ واہ واہ۔ خاک شفا اسی لیے تیری زمیں بنی، خون اپنا شہ نے تجھ کو پلایا ہے کربلا۔
بے شک، واہ 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 واہ، تو خون اپنا شہ نے تجھ کو پلایا ہے کربلا، واہ واہ، اور کیسے نہ ہو تو سب سے ہنسی دو جہان میں، ماشاء اللہ، کیسے نہ ہو تو سب سے ہنسی دو جہان میں، واہ اکبر نے تجھ میں حسن ملایا ہے کربلا، واہ 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 واہ، اکبر نے تجھ میں حسن ملایا ہے کربلا۔ واہ اور یہ ایک انڈیائی میں ایک یہاں ایک بزم ذوق و سکن ہے ماشاء اللہ، جس میں یہ مصرع ہوا تھا کہ جس نے تجھے قریب سے دیکھا ہے کربلا، واہ واہ، یہ یہاں مصرع دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس پہ کلام کہنا ہے، بسم اللہ، تو اس کی تضمین ملاحظہ فرمائے کہ کہتا ہے دل وہ کیوں کرے جنت کی آرزو، واہ واہ، کہتا ہے دل وہ کیوں کرے جنت کی آرزو، جس نے تجھے قریب سے دیکھا ہے کربلا، واہ 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 واہ، جس نے تجھے قریب سے دیکھا ہے کربلا، واہ کہتا ہے دل وہ کیوں کرے جنت کی آرزو، واہ واہ، جس نے تجھے قریب سے دیکھا ہے کربلا، واہ واہ واہ، اور جب سے بسا ہے آ کے یہاں ابن فاطمہ، واہ واہ، جب سے بسا ہے آ کے یہاں ابن فاطمہ، واہ آبادیوں کا تب سے قصیدہ ہے کربلا، واہ 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 واہ، آبادیوں کا تب سے قصیدہ ہے کربلا، واہ اور تیری بلندیوں کو نہ چھو پائے گا کوئی، واہ واہ، تیری بلندیوں کو نہ چھو پائے گا کوئی، واہ تجھ بے علم جری نے لگایا ہے کربلا، واہ 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 واہ، تجھ بے علم جری نے لگایا ہے کربلا۔ واہ، اور آخری شعر دیکھیے اس سلسلے کا کہ بسم اللہ، جیسے جدار کعبہ علی کے عدو پہ ہے، واہ واہ، جیسے جدار کعبہ علی کے عدو پہ ہے، ویسے یزیدیوں پہ تماچا ہے کربلا، واہ 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 واہ، ویسے یزیدیوں پہ تماچا ہے کربلا، جس نے تجھے قریب سے دیکھا ہے کربلا۔ واہ 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 واہ، سبحان، شکریہ۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں، کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے؟ نہیں بس مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ بہت پیارا کلام پڑھا، مولا اپنی جناب میں آپ کا کیا ذکر قبول فرمائیں، یقیناً قبول ہے، مولا آپ کو مزید درجات عطا فرمائیں، اور جلد کربلائے مولا کی بارگاہ میں آ کر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و عشق و شعور اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہ السلام سید منتظر حسین آبدی صاحب، لکھنؤ سے، متعلم ہے جامعہ ناظمیہ لکھنؤ انڈیا سے۔ خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ دوستان جو ہمارے ساتھ رہے فیس بک کے اوپر، اسما فاطمہ صاحبہ، عرفان حسین صاحب، مظفر علی کاظمی صاحب، مولا کی چوکھٹ پر سجدہ سلام، مولا قبول فرمائے ضرور حتماً۔ اور پھر مظفر علی کاظمی صاحب نے لکھ کر بھیجا، عظمت سادات کہاں، بازار کے لمحات کہاں، شام کے کمزات کہاں، قرآن کی آیات کہاں، اللہ اکبر۔ پھر اسما فاطمہ صاحبہ نے گریے کی موجز بنا کر بھیجی، مظفر علی کاظمی صاحب نے مولا کی بارگاہ میں اذن زیارت کی التجائے، مولا قبول فرمائے۔ پھر شونا زیدی صاحبہ نے سلام مولا، التجائے زیارت، السلام علیکم، مولا آپ کی دعائیں زیارتیں قبول فرمائیں اور جلد آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ریتا عالم صاحبہ نے لکھ کر بھیجا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ پھر لکھا میرے لیے دعا کریں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ پھر لکھا میرے ہسبینڈ جہانگیر عالم کے لیے دعا کریں، مولا آپ کے ہسبینڈ کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائیں اور آپ کی جو دعائیں ہیں قبول فرمائیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے شہر میں آنے کی ہر کسی کی خواہش ہے،
चाहत यही है अरबईन यहीं पर करे। कुछ भी मुश्किल हो मौला की तरफ दिल मायल रखना चाहिए। हम मायल रखते हैं दिल को मौला की जानिब, क्योंकि यही तमायुल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जानिब तमायुल करना, राबता रखना, यही दीन है, ईमान है, और यही इंसान की शराफत की शान है। लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोमिनीन अपने इर्तबात को बरकरार रखे हुए हैं और रखना चाहिए। फिर लिखा रीता आलम साहिबा ने लिखा, मेरे बेटे अशरफुल आलम रफसान के लिए दुआ करें, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए और आपके बच्चे को सेहत अता फरमाए। फिर लिखा, मेरा बेटा अर्रहमान अहमद रियाद के लिए दुआ करें, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। फिर सलाम लिखा, मौला सलामती नाज़िल करें यहाँ पर। फिर साइमा नियाज़ी साहिबा ने सलाम लिखा है, मुज़फ़्फ़र अली काज़मी साहिबा ने ये हाथ बंधी मजीद बनाकर भेजी हैं। अरबईन के अय्याम चल रहे हैं और अरबईन की मोहब्बत और अरबईन की फ़जीलत और अरबईन की कैफियत, ये तीनों एक मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। अरबईन की मोहब्बत हर मोमिन के दिल के अंदर है। अरबईन की कैफियत जो है वो करबला में रहने वालों के लिए ख़ास अहमियत रखती है और अंदाज़ रखती है, तरीक़ा रखती है, बयान रखती है। इसी तरीके से बाहर रहने वाले भी अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने अपने अंदाज़ में मनाते हैं और उनके यहाँ अपने अपने अंदाज़ में इसकी कैफियत और हालत है। बहरहाल फ़जीलत अरबईन यही है कि मोमिन की 5 अलामतों में से एक अलामत जो है वो अरबईन की ज़ियारत है। और इस अरबईन वाक़ के लिए आप देख ही रहे हैं कि हमारे चैनल के ऊपर सुबह 5:30 से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को भी इसी तरीके से 12 बजे तक, शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये नशरिया दिखाई जाती है। 900 मिनट का तकरीबन ये दौरानी है। रोज़ाना लाइव ज़ायरीन की कैफियत, हालात, वाक़यात, उनके पैदल चलने आने को, उनकी अज़ादारियों को लाइव दिखाया जा रहा है और इंशाअल्लाह आप भी इससे महजूज़ होते रहेंगे। और आपका महजूज़ होना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ चीज़ों से इस बात की दलील है कि आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए अपना वक्त सर्फ करते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए कुर्बानी देते हैं। बहरहाल जब तक दूसरी कॉल मिलाई जाती है उस वक्त तक मैं आपके लिए कुछ पढ़ देता हूँ मौला की बारगाह से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौला का जिक्र करने के लिए शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अनूहा व मनक़बत सलाम खां जनाब सैयद मनसब अली जाफ़री साहब, तारागढ़, अजमेर शरीफ, राजस्थान, इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जनाब सैयद मनसब अली जाफ़री साहब मेरी आवाज़ समाअत फरमा रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। या अली मदद, या अली मदद, मौला अली मदद। माशाल्लाह अजमेर शरीफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब माइल हैं और अजमेर शरीफ का ही शेर मशहूर है, ज़बान ज़द ख़ास व आम है, शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन। माशाल्लाह आइए बादशाह हुसैन की बारगाह के अंदर जनाब अजमेर की बारगाह से मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कीजिए और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर तर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सोज़ मौला की बारगाह के अंदर पेश करता हूँ शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। बिस्मिल्लाह। कौन से शहर में वतन कौन से शहर में आवाज़ अल्लाह अल्लाह।
اللہ غم سے نسبت ہے اندھیروں سے شناسائی ہے اللہ اللہ دم جو گھٹتا ہے تو بس آہو پکار کرتی ہوں ہائے 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 جو گھٹتا بس کرتی اب تو معبود سے مرنے کی دعا کرتی ہوں کون سے شہر میں آوارہ وطن آئی ہے حضرین ایک سلام اور بسم اللہ بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے عنایت فرمائیے گا ہے باپ کا سینہ ہے کدھر ڈھونڈ رہی ہے ہائے ہائے ہے باپ کا سینہ ہے کدھر ڈھونڈ رہی ہے ایک بیٹی یہاں لاش قدر ڈھونڈ رہی ہے ہائے ہے باپ کا سینہ ہے کدھر ڈھونڈ رہی ہے کانوں سے لعینوں نے ہائے ہائے سے لعینوں نے اتارے میرے گوہر کہنے کے لیے سر ہے باپ کا سینہ ہے کدھر ڈھونڈ رہی ہے ہاتھوں میں لیے پانی کا کوزہ کرے مت کر ہاں
کا پوزا سر مقتل اصغر کو سکینہ کی نظر ڈھونڈ رہی ہے، ہائے باپ کا سینہ ہے کدھر ڈھونڈ رہی ہے، سرور کو ادھر ڈھونڈتی پھرتی ہے سکینہ، سرور کو ادھر ڈھونڈتی پھرتی ہے سکینہ، زینب بھی سکینہ ڈھونڈ رہی ہے، آپ کا سینہ ہے کدھر ڈھونڈ کے اجڑ جانے سے معصوم سکینہ، خیموں کے اجڑ جانے سے معصوم سکینہ، لگتا ہے کہ پردیس میں گھر ڈھونڈ رہی ہے، ہائے باپ کا سینہ ہے ادھر ڈھونڈ رہی ہے، مقتل میں سکینہ کا عجب حال ہے منصب، مقتل میں سکینہ کا عجب حال ہے منصب، بابا نہیں ملتے ہیں مگر ڈھونڈ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک بیٹی یہاں لاش پدر ڈھونڈ رہی ہے، سبحان اللہ، باپ کا سینہ ہے کدھر ڈھونڈ رہی ہے، صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتی رہیں،
بہت پیاری آواز کے ساتھ، بہت پیارے کلام، بہت خلوص کے ساتھ آپ نے مولا کی بارگاہ میں پیش فرمائے۔ دعا گو ہوں یہ ذکر، یہ معرفت، یہ شعور اہل بیت علیہ السلام، یہ مودت اہل بیت علیہ السلام، یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جناب شاعر اہل بیت علیہ السلام و نوحہ و منقبت و سود السلام خاں سید منصب علی جعفری صاحب، تارا گڑھ اجمیر شریف راجستھان انڈیا سے۔ خداوند متعالی آپ کو زینت ذکر ہمیشہ عطا فرمائے رکھے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ ہر چیز ہمارے لیے انمول ہے اور اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جس کا مقام ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نوحہ خاں جناب مجاہد حسین جعفری صاحب کروڑ لالی سن لیا پنجاب پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ اللہ علی بادشاہ علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، مودتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت ہے۔ چاہوں گا معرفت بھرا کلام مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ عباس ثمر بنت پیغمبر کی دعا کا، عباس ثمر بنت پیغمبر کی دعا کا، عباس ثمر بنت پیغمبر کی دعا کا، بے مثل شہنشاہ ہے زمانے میں وفا کا، بے مثل شہنشاہ ہے زمانے میں وفا کا، عباس ثمر بنت پیغمبر کی دعا کا، عباس ثمر بنت پیغمبر کی دعا کا، تم جاؤ گے دریا پہ علمدار برادر، تم جاؤ گے دریا پہ علمدار برادر، کیا بعد تیرے ہوگا کی رضا کا، ہے کیا بعد تیرے ہوگا کی رضا کا، ثمر بنت دعا کا، ڈھونڈوں گی کہاں داشت میں عباس بتا دو، ہے ڈھونڈوں گی کہاں داشت میں عباس بتا دو، جب آئے گا خیام میں تو بلگا، ہے آئے گا خیام تو طوفان بلا، عباس ثمر کی دعا کا، عباس ثمر بنت پیغمبر کی دعا کا، مریم میں دعا مریم میں دورا ہوں میری میری
माँ की निशानी ये ज़ेवर है हया का, है मेरी माँ की निशानी है ये ज़ेवर है हया का। अब्बास समर बिनते पैगंबर की दुआ का, अब्बास समर बिनते पैगंबर की दुआ का। गुल कर दो चरागों को अंधेरे में गुजर हो, है गुल कर दो चरागों को अंधेरे में गुजर हो, है गुल कर दो चरागों को अंधेरे में गुजर हो। ऐ शामियों ये काफिला है आले अबा का, ऐ शामियों ये काफिला है आले अबा का। अब्बास समर बिनते पैगंबर की दुआ का, अब्बास समर बिनते पैगंबर की दुआ का। बांधी न गई दुनिया में मस्तूर की बाहें, बांधी न गई दुनिया में मस्तूर की बाहें। एक वाक़या तारीख में है करबो बला का, है एक वाक़या तारीख में है करबो बला का। अब्बास समर बिनते पैगंबर की दुआ का, अब्बास समर बिनते पैगंबर की दुआ का। बेबाजो अलमदार गिरे ज़ेन से, हाय हाय आलिया को अपनी रिदा का, है ना होश रहा आलिया को। हाय 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 सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। बहुत प्यारा कलाम, बहुत खुलूस के साथ मौला की बारगाह में हदिया फरमाया। दुआ गो हूँ ये ज़िक्र ये मार्फत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपकी नस्लों में जारी उसारी रहे। यह आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें, ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी उसारी रहे। ये थे हमारे साथ जनाब नोहा खां मुजाहिद हुसैन जाफरी साहब, करोड़ लालीसन लिया, पंजाब पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। एक और हमारे मेहमान नोहा व मलकबत खां सरफराज अहमद साहब फ्रांस से, उन्होंने शिरकत फरमाना थी, शिरकत ना फरमा सके, न जाने क्या सबब था। खुदावंद मुताल हर मोमिन को खुशियाँ अता फरमाए और उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साए तले रहें। अयाम 40 के हैं और दिल करबला के लिए ही धड़क रहा है। ख्वाहिश और कोशिश हर मोमिन की है आए, लेकिन देखें किस किस को इज़्न ज़ियारत मिलता है और कौन कौन यहाँ पर आ सकता है। हम सब के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए। हसनैन सुरहियो साहब ने लिख कर भेजे, आपको शहज़ादा अली अकबर का वास्ता हमारे लिए दुआ करें। और मैं तो दुआ गो ही हूँ आपके लिए। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। सदा आबाद रहें,
बहरहाल बाकी नए मैसेजेस मेरे पास अपीयर होना बंद हो गए हैं, तो मैं दुआ ही कर सकता हूँ। जिनके नाम आ रहे थे जैसे ही नाम शो हो जाते हैं मैं आप लोगों के लिए दुआ पढ़ दूँगा। और ज़ियारत करिएगा हमारे लिए, अपनी ज़ियारत करिएगा। मौला आपको रहमत बरकत नादिल फरमाए। और फिर सैयद यूनुस इमाम साहब ने लिख कर भेजा, जज़ाकल्लाह, मौला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, सदाबाद रहें। अशरफ रिज़ा साहब ने लिख कर भेजा, सलाम या हुसैन, मौला आपकी ज़ियारत के जुमलों को कबूल फरमाए। अल्फाज मुख्तसर हैं, माना बहुत वसी है और दिल की अथाह गहराइयों से होते और ही ज़्यादा गहरा माना हो जाता है। मौला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। शौकत अली साहब ने लिख कर भेजा, सलाम या हुसैन, मौला की ज़ात पर सलाम, ढेरों लाखों दरूद व सलाम। और अल्लाह तबारक व तआला आपको भी ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शुमार फरमाए, सदाबाद रहें। अशरफ रिज़ा साहब ने लिख कर भेजा है, सलाम या शहीदान करबला, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए और आपको इज़्ज़त अता फरमाए। और शहीदान करबला पर जो आपने सलाम भेजा यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में बहुत बड़ा दर्जा रखता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, सदाबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। 7 सफ़रुल हुज़्न, शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, बहुत बड़ा वाक़या है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत, मुसीबत, गम, दुख, रंज ये बहुत ही ज़्यादा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत का। और हमारे यहाँ अक्सर 28 सफ़रुल हुज़्न को मनाई जाती है शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। शायद हमारे यहाँ उस ज़ईफ़ रिवायत को जो कि ज़ईफ़ रिवायत है ज़्यादा अहमियत के साथ पुराने ज़माने से लिया जा रहा है, इस वजह से शायद मनाते। बहरहाल जिसके बारे में कवि और कवि बातें मिलती हैं वो 7 सफ़रुल हुज़्न को इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत की डेट है। लिहाजा हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी तस्लियत व ताज़ियत पेश करेंगे और करते हैं, और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं उनके भाई की शहादत का, उनके भाई की कब्र ना बनने का और उनके भाई के गम, दुख और तकालीफ़ का मौला की बारगाह में पेश करते हैं ताज़ियत और पुरसा। मौला कबूल फरमाए। अब हमारे साथ जो दोस्तान ने कुछ लिख कर भेजे हैं उनको एक पढ़े दे रही हैं। उल्फत है, फिर लिख कर भेजा, किस कदर मुहकम बना शहर के है किरदगार की, किस कदर मुहकम बिना शब्बर के है किरदगार की, नक्श शब्बर हो बहू सूरत है माँ के प्यार की, कल्ब मोमिन की है कुर्बत यूं हसन के फैज़ से जैसे होती है कराबत सायाओ दीवार की। अल्लाह अल्लाह अर्श के तारे हैं मौलाए हसन, धूम है कौसर किनारे आपके दरबार की, रंग है जिनकी कबा का सब्ज जो है सुलह जू, रंग है जिनकी कबा का सब्ज जो है सुलह जो, कम से कम जन्नत है मंजिल उनके पैरोकार की। सुलह से शब्बर ने नाना का ही दोहराया अमल, मुज्तबा में है बसीरत अहमदे मुख्तार की, जन्नतुल फिरदौस में जो शाखे तूबा सब्ज है एक निशानी है वो बालाए फलक सरकार की। अब्रे तौसीफ़े हसन छाया जो शोज़ब फ़िक्र पर, अब्रे तौसीफ़े हसन छाया जो शोज़ब फ़िक्र पर, मोतियों से बढ़ गई कीमत मेरे अशआर की, मोतियों से बढ़ गई कीमत मेरे अशआर की। बैनुल हरमैन है और सूरज ग़रूब होने के करीब है। आए आखिरी वक्त दिन का भी है, हमारे प्रोग्राम का भी है, मिलकर दिल की अथाह गहराइयों से उस वक्त के इमाम को याद करें जो आज भी खून के आंसू रोकर अपने ज़हूर की इजाज़त मांगते हैं। आए मौला के ज़हूर की दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली खल फरज।
سے